live in 3, 2, 1. Good evening, people. How was your day overall? I hope it went well by far. So far. So, I'm Hassan Prottoy, your host today, and welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. We have reached up to 465, and yes, we're going to read an article. The previous session was all about yours. We read an article on how you can manage your focus from getting distracted. So, the article is all about managing and focus management. Actually, there are some lessons, and we're going to read about that. So, without waiting further, I would like to call our esteemed member, Mr. Abdullah Mahmoud, to start the article for us. Resolution set করতে হবে হাইতে 580 পিক্সেল, যারা ক্লিয়ারলি দেখতে চাচ্ছেন স্ক্রিনেই দেখা যাবে, আর ডেসক্রিপশনে তো আর্টিকেল লিংক দেওয়াই আছে। সো মিস্টার মাহমুদ, শুরু করা যাক। Okay, good evening everybody, and good evening sir. Good evening. And this is my lesson in focus management. Sticking to an objective instead of the more abstract purpose it serves is a common reason for the downfall of ventures, big and small. Smart managers can get a better grasp of focus from examples around us and build on the mantra for managerial success. So, focus management is the art of the utilizing limited resource utilizing limited resource to optimize value creation. A manager can't do everything at last, not all at once. At least it is not all at once. At least it at least not all at once. It is fall hard to even hope for such a fate. The very scope of manager and that of the discipline of management lies in the finitude of resource. The paucity of opportunities underpins the very requirement of manager to recognize the available resource and means so as reorganize to দেখে পড়তে হবে শব্দগুলো কিন্তু একটু organize the available resource and means so as to best utilize them to meet this set objectives. Managerial roles are derived from the organizations derived from the organization derived much better derived from the organizations need for optimization under constraints. That's where focus comes in. The best manager knows to get everything done enough rather than try to do everything to the fullest and fall short on all fronts. Okay, thank you. So এই পর্যন্ত দেখি আমরা পড়ি কি অবস্থা। এদিকে মনসুর আলী জয়েন করে ফেলেছেন। হ্যালো, আই এম ডুইং ফাইন। ওয়্যার আর ইউ ফ্রম মিস্টার মনসুর, এবং কেমন আছেন? লেট আস নো ইন দ্য কমেন্ট। ওকে, সো লেসন্স ইন ফোকাস ম্যানেজমেন্ট। তো ফোকাস ম্যানেজমেন্ট বা মনোযোগ ম্যানেজ করার দিকে কিছু লেসন্স, নির্দেশনা। Sticking to an objective used instead of the more abstract purpose it serves is a common reason for the downfall of ventures, big and small. Smart managers can get a better grasp of focus from examples around us and build on the core mantra for managerial success. So mantra শব্দটা আসলে অ্যাকচুয়ালি বাংলা থেকে বা যেটাকে বলে সংস্কৃত থেকে আসছে। মন্ত্র বলে না, কোর মান্ত্রা হচ্ছে মূল মন্ত্র, মূল মন্ত্র যেটাকে বলে সেটাই। মান্ত্রা ওয়ার্ডটা এখন ইংলিশে চলে আসছে, চিন্তা করে দেখেন। ওকে, সো বলা হচ্ছে স্টিকিং টু অ্যান অবজেক্টিভ, একটা লক্ষ্যে লেগে থাকা, কিসের বদলে? যে
আর একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট পারপাস। অ্যাবস্ট্রাক্ট পারপাসটা হচ্ছে কি, পারপাস তো আমরা জানি লক্ষ্য, তাই না, উদ্দেশ্য। অ্যাবস্ট্রাক্ট পারপাসটা হচ্ছে যে এটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য না থাকা, বিমূর্ত যেটাকে বলে। অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে বিমূর্ত, মানে এটা কোনো আসলে নির্দিষ্ট কোনো ফোকাস না। তো এইটা একটা কমন কারণ হিসেবে কাজ করে। আচ্ছা, অ্যাবস্ট্রাক্ট পারপাসের সো এইটা একটা কমন কারণ হিসেবে কাজ করছে। যে কিসের কারণ? ডাউনফল। ডাউনফল মানে কি? পতন। পতনের পতনের কারণ হিসেবে কাজ করছে। সেটা উদ্যোগ, ভেঞ্চার মানে উদ্যোগটা বড় হোক আর ছোট। তবে স্মার্ট ম্যানেজার যারা আছেন তারা আমাদের চারপাশের যে উদাহরণ আছে সেখান থেকে একটা বেটার গ্রাস্প মানে হচ্ছে একটা ভালো আয়ত্তে আনতে পারেন ফোকাসের ব্যাপারটা। এবং তারা ম্যানেজারিয়াল সাকসেস, মানে ম্যানেজারিয়ালদের বাংলা কি হতে পারে, ব্যবস্থাপনাগত সফলতার যে মূল মন্ত্রটা আছে সেটার উপর নির্ভর করতে পারেন। অনেক কঠিন একটা স্টার্টিং পেয়েছে। ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট ইভেন ফর মি। ওকে, সো লেটস ট্রাই আউট। আরও ভালো অ্যাবস্ট্রাক্ট পারপাসে কেউ ভালো বাংলাটা পেলে আমাকে একটু জানাবেন। ফোকাস ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য আর্ট অফ ইউটিলাইজিং লিমিটেড রিসোর্সেস টু অপটিমাইজ ভ্যালু ক্রিয়েশন। সো ফোকাস ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে একটা আর্ট বা শিল্প। সেটা হচ্ছে কি, সীমিত আমার যে সম্পদ আছে না, সীমিত রিসোর্স সেটাকে ঠিকঠাক মতো কাজে লাগানো, যাতে করে আমি ভ্যালু ক্রিয়েশন যেটা আছে, মূল্য তৈরির ব্যাপারটাকে অপটিমাইজ করতে পারি, গুছিয়ে আনতে পারি। এটা হচ্ছে ফোকাস ম্যানেজমেন্ট। আমার জিনিস অল্প থাকতে পারে কিন্তু সেটাকে আমি খুব গুছিয়ে রাখতে পারি এবং সেটার মধ্যে সর্বোচ্চ দাম বা মূল্য তৈরি করতে পারি, এটা কথা বলা হচ্ছে। A manager can't do everything, at least not all at once. It is foolhardy to even hope for such a feat. প্রথম লাইনটা দেখেন, ফুলহার্ডি বলে একটা জিনিস পেয়েছে। এটা আগে কখনো শুনেছি? না। ফুলহার্ডি, এটা ভাবা বোকামি হবে, এটা আশা করাটাই বোকামি হবে। ইট ইজ ফুলহার্ডি টু ইভেন হোপ ফর সাচ এ ফিট। এটা একটু লিখে রাখতে পারেন। ফুলহার্ডি হচ্ছে রেকলেস হবে, হিডলেস হবে, মানে এটা খুব বোকামি হবে। বাংলা কেমন হবে? বোকামি? হ্যাঁ, এটা লিখতে পারেন, ফুলহার্ডি। এটা এটা কিভাবে, মানে কি এতে ব্যবহার হয়? ইট ইজ ফুড, মানে আশার ক্ষেত্রে যে এটা আশা একটা বোকামি টাইপের মতন। এমন কি ইভেন দেওয়া আছে, এমন কি এটা আশা করাটাও বোকামি হবে, যেটা এই ধরনের কাজ, তারা এই ধরনের কাজের আশা করাটাও বোকামি হবে। ফর সাচ এ ফিট, এখানে ফিট বলতে হচ্ছে এই কার্যক্রমটার কথা বলা হচ্ছে, যে একটা ম্যানেজার সব কিছু করতে পারে, অন্তত একসাথে না, অল এট ওয়ান্স, সব কিছু একসাথে না। The very scope of a manager and that of the discipline of management lies in the finitude of resources. এটা একটা লাইন। সো একটা ম্যানেজারের যে স্কোপটা আছে, সুযোগটা আছে, এবং ডিসিপ্লিন যেটা আছে, ম্যানেজমেন্টের ডিসিপ্লিন যেটা আছে, সেটা কিসের মধ্যে আছে? লাইজ ইন বলতে হচ্ছে এখানে শুয়ে আছে না, অন্তর্নিহিত আছে বোঝাচ্ছে। রিসোর্সের ফিনিটিউডের মধ্যে। রিসোর্স মানে আমরা জানি সম্পদ, সম্পদের ফিনিটিউড। ফিনিটিউডটা একটা নতুন শব্দ, রাইট? জি। ফিনিটিউডটা হচ্ছে আপনার কমতি টাইপের কিছু একটা বোঝাচ্ছে, সীমাবদ্ধতা বোঝাচ্ছে। সীমাবদ্ধতা লিখতে পারেন। ফিনিটিউড মানে সীমাবদ্ধতা লিখতে পারেন। এটা তো স্যার এমনি নাউন কোয়ালিটির হবে না, মানে অ্যাডজেক্টিভ হবে? অ্যাডজেক্টিভ এটা। না না, অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভ বলা যায়, অ্যাডজেক্টিভ বলা যায়, ইয়েস, ফিনিটিউড বলতে পারেন। আবার এটা নাউন আকারেও ব্যবহার করা যায়, যখন এটাকে নাম হিসেবে বলা হচ্ছে যে দিস ইজ কল্ড ফিনিটিউড, তখন এটাকে ফর্মাল নাউন বলতে পারেন। এটা নাউন হিসেবে আই থিঙ্ক যাবে, হ্যাঁ, ফিনিটিউড অফ হিজ পেশেন্স, ইয়েস, এটা নাউন আকারে যাবে এখানে। তো বলা হচ্ছে যে সম্পদের যে সীমাবদ্ধতা সেটার মধ্যে আছে একটা ম্যানেজারের স্কোপ, তার সুযোগটা কতটুকু আছে। এবং পজিটিভ অফ অপরচুনিটিস, এই দেখেন আরেকটা শব্দ পেয়েছি, পজিটিভ। পজিটিভ মানে কি হতে পারে? অপরচুনিটি মানে সুযোগ তো জানি নাকি, পজিটিভ মানে কি? অপরচুনিটি, হ্যাঁ। এটার মানে হচ্ছে আর শর্টেজ। পজিটিভ মানে পজিটিভ হচ্ছে শর্টেজের সিনোনিম, পভার্টি, শর্টেজ, ডেফিসিয়েন্সি, অভাব, সুযোগের অভাব। দেখেন কত কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে। শর্টেজ লিখতেও তো বুঝতাম, তাই না? কিন্তু না, এখানে একটু ডিফিকাল্ট করতে হয়।
সো এখানে পজিটিভ ব্যবহার করেছে, তবে আমাদের জন্য ভালো একটা নতুন শব্দ শেখা হলো আন্ডারপিনস। এটা মানে কি? হেরি রিকোয়ারমেন্ট খেলে যে সুযোগ সুবিধার একটা কোনো মানে আন্ডার কেমন হয় paucity of opportunities under একটা দেশ আয়ত্তর ভিতরে কিনা আন্ডারপিনের ইংরেজি জি মানেটা স্যার কি পেয়েছেন? আন্ডারপিন আন্ডার অ্যাকচুয়ালি সাপোর্ট আন্ডারপিন তো আছে, আন্ডারপিন সাপোর্ট বা জাস্টিফাই করা, এনকারেজ করা, স্টিমুলেট করা। এখানে এখানে মনে হয় স্টিমুলেট বা এনকারেজটা যাবে, এটা সুযোগ করে দেয় বা উৎসাহিত করে, এনকারেজে সিনোনিম। তো যখন সুযোগের ঘাটতি থাকবে, সেটা একটা ম্যানেজারের যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটাকে কি করে, উৎসাহিত করে সুযোগের ঘাটতিটা, যে অ্যাভেলেবল রিসোর্স, যা রিসোর্স আছে সেটাকে রিঅর্গানাইজ, নতুন করে গোছাতে হবে। এবং মিনস, রিসোর্সেস অ্যান্ড মিনস, রিসোর্সেস মানে হচ্ছে আমার সম্পদ বা ম্যাটেরিয়াল যা আছে, মিনস হচ্ছে উপায়, উপায় এবং সম্পদগুলোকে গুছিয়ে নিতে হবে যাতে করে সেরাভাবে সেটাকে ইউটিলাইজ করা যায় বা কাজে লাগানো যায় টু মিট দ্য সেট অবজেক্টিভস, আমার যে নির্ধারিত লক্ষ্য আছে সেটা পূরণ করার লক্ষ্যে ইউটিলাইজ করা যায়। খুব লম্বা সেন্টেন্স লিখেছে, কাইন্ড অফ লাইক আইএলস টাইপের। The paucity of the opportunities underpins the very requirement of a manager to reorganize the available resources and means so as to best utilize them to meet the set objectives. বিশাল এক লাইন, তাই না? সো দেখি আমরা আগাই কি অবস্থা। স্যার এর ভার কি রিকগনাইজ না হলো আন্ডারপিন আন্ডারপিন হচ্ছে এনকারেজটা পেয়েছি, এনকারেজটা ভালো যায় এখানে। রিকোয়ারমেন্ট আন্ডারপিনটা এনকারেজের সাথে যায় এখানে মিলে। আন্ডারপিনের তো অনেকগুলো মানে পেয়েছিলাম, যেমন হচ্ছে সাপোর্ট করা, ধরে রাখা বা ক্যারি করা, আরেকটা ছিল হচ্ছে এনকারেজ করা, স্টিমুলেট করা। সো সাপোর্ট, তাহলে স্যার ওইটা যদি ইয়ে হয় ভার পায় তাহলে ওইখান থেকে তো ওর দ্য পসিবিলিটি অফ অপরচুনিটিস এইটুকু না হলো সাবজেক্ট। তাহলে আবার এখানে আন্ডারপিনস তো আবার ইয়ে হবে না। না, এখানে কিন্তু ভার্বেরই দুইটা অর্থ আছে এখানে, আন্ডারপিন ভার্বের। একটা হচ্ছে এনকারেজ করা, আরেকটা হচ্ছে সাপোর্ট করা। ঠিক আছে, একই ধরনের অর্থ, যে এটা তাকে উৎসাহিত করে, সুযোগ করে দেয়, এটা বোঝানো হচ্ছে। ওকে, so managerial roles are derived from the organization's need for optimization under constraints. That is where focus comes in. The best manager knows to get everything done enough rather than try to do everything to the fullest and fall short on all fronts. So ব্যবস্থাপনার যে ভূমিকাটুকু আছে সেটা derived from মানে কি দাঁড়ায়? ড্রাইভ মানে এই যে চালানো আর কি, পাওয়া। এখানে ড্রাইভ না, এটা এই জন্যই বলেছি উচ্চারণে ভুল আছে। ডিরাইভ, ড্রাইভ হচ্ছে কোনো কিছু থেকে পাওয়া। কোথা থেকে এসেছে? মাই দিস কোটেশন ইজ ডেরাইভ ফ্রম মাই বুক। এই যে উদ্ধৃতিটা, এটা আমার বই থেকে নেওয়া হয়েছে। ওই ডেরাইভ ফ্রমটা কোন কাজে ব্যবহার করেছি দেখেছেন? কোনোখান থেকে নেওয়া, ওয়ার ফ্রম, ডিরাইভ ফ্রম। ওকে, সো ডিরাইভ ফ্রম মানে কি স্যার তাহলে? কোনো কিছু থেকে পাওয়া। অবটেইন ফ্রম, রিসিভ ফ্রম, রিসিভড ফ্রম হতে পারতো এখানে, অবটেইনড ফ্রম। যেটা এসেছে কোথা থেকে, ম্যানেজারের রোলগুলো, সেটা হচ্ছে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, অপটিমাইজেশনের প্রয়োজনটা হয়। অপটিমাইজেশন তো আমরা বুঝি নাকি? অপটিমাইজেশন ফোনে করি না, যখন আমার হচ্ছে র্যাম ফিল আপ হয়ে যায় তখন কি করি আমরা, একটু অপটিমাইজ করতে দিই নাকি?
যে অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো বন্ধ করে দেয়, গুছিয়ে নিয়ে আসা, যে আমার যা আছে সেটাকেই সঠিক সর্বোচ্চ ব্যবহারটুকু করা গুছিয়ে, দিস ইজ কল্ড অপটিমাইজেশন। এবং সেটা কখন করতে হবে? আন্ডার কনস্ট্রেইনটস। কনস্ট্রেইনটস মানে কি? এটা অলরেডি আমরা পেয়েছি, কনস্ট্রেইনট সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধতা। সো সীমাবদ্ধতার মধ্যেই হচ্ছে আমার যে যা আছে সেটাকে অপটিমাইজ করার জন্য হচ্ছে ম্যানেজারের রোলটা দরকার, এবং ফোকাসটা সেখান থেকে আসছে। সেরা যে ম্যানেজার আছে সে জানে যে সব কিছু করাতে হবে, মানে এভরিথিং টু গেট এভরিথিং ডান এনাফ, মানে যথেষ্ট পরিমাণ করাতে হবে, বরঞ্চ সব কিছু ফুলেস্ট, মানে সব কিছু যে 100% করতে হবে, নট লাইক দিস, সব কিছুই দরকার অনুযায়ী করাতে হবে, বরঞ্চ এমন করা যাবে না সব কিছুই পুরোপুরি করতে যাবে এবং সব দিকে কমতি পড়ে যাবে। এটার মানেটা একটু ব্যাখ্যা করি। যে একটা ভালো ম্যানেজার কি করবে, যে ধরেন আমার কাজ করা লাগবে 5টা, সে কি করবে 5টা কাজ প্রয়োজন অনুসারে করাবে। ধরেন আমার অফিসের জন্য হচ্ছে আমার বিলবোর্ড লাগাতে হবে 3টা, ঠিক আছে, 3টা বিলবোর্ড লাগাতে হবে, লোক রাখতে হবে 2টা। এখন একটা ভালো ম্যানেজার কি করবে, 3টা বিলবোর্ড লাগাতে গেলে একজন লোক রাখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, 2জন লোক আমি রাখতে পারছি না। এখন আমার ও ম্যানেজার জানবে যে আমার 2টা কাজই করাইতে হবে, বিলবোর্ডও লাগাতে হবে, লোকও রাখতে হবে। সো সে কি করবে, বিলবোর্ড লাগাবে 1টা আর লোক রাখবে 2টা, কারণ লোকগুলো দিয়ে ইনকাম আসলে বিলবোর্ড 3টা কেন 6টাও লাগানো যাবে, তাই না? সো বরঞ্চ সে যদি একটা করতো যে লোক 2টা রেখে ফেলছে, এখন বিলবোর্ডের টাকা নাই, তার ব্যবসার সামনে বাতিই জ্বলে না, বিলবোর্ডই জ্বলতেছে না, তাহলে হবে? ওই জায়গাটা হচ্ছে ওই যে বলেছে যে ফল শর্ট অন অল ফ্রন্টস, এই জায়গায় করা যাবে। ওকে, সো গেটিং ভেরিয়াস প্যারামিটারস, গেটিং ভেরিয়াস প্যারামিটারস, এখান থেকে পরের দিকে আজকের আর্টিকেলটা আমার মনে হয় যে অন্যতম কঠিনতম আর্টিকেলের মধ্যে একটা, এবং এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এটা বাংলাদেশি লোকের লেখা বিজনেস আর্টিকেল। বিজনেস আর্টিকেল দেখে আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করি। Getting various parameters to their respective levels of adequacy so as to maximize value is essential for a business leader. It is thus of utmost importance to have some degree of prioritization amongst goals in order to sustain them in practice. Emphasizing everything is emphasizing everything is emphasizing nothing. This has emphasize is self emphasizing এর উচ্চারণ একরকম emphasis emphasis is self defeating It's easy to focus on mistaking a means for the end, focusing on the path instead of the destination, sticking to the objective instrument instead of the more abstract purpose it serves is a common reason for the downfall of ventures, big and small. Smart managers can get a better grasp of focus from examples around us. All right, thank you. So এইটুকু আগে দেখি। Getting various parameters to their respective levels of adequacy so as to maximize value is essential for a business leader. It is thus of utmost importance to have some degree of prioritization among goals in order to sustain them in practice. Emphasizing everything is emphasizing nothing, such as the such emphasis is self-defeating. So এটাকে পুরোটা একসাথে বাংলা করতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে কিছুটা। এটা লাইন বাই লাইন বাংলা করলে প্যাচ লাগবে, কারণ হচ্ছে এটা একদমই পুরো লিটারালি টার্মস ব্যবহার করা হয়েছে। সো আমরা একটু মানেগুলো জানি। প্যারামিটার হচ্ছে রেঞ্জ, বলে না, রেঞ্জ তো বুঝি নাকি, এত থেকে এত পর্যন্ত এটা একটা রেঞ্জ। তো বিভিন্ন রেঞ্জ বোঝাটা তাদের নিজস্ব পর্যাপ্ততার লেভেল, এডিকুয়েসি মানে হচ্ছে পর্যাপ্ততা বলে এটাকে, হ্যাঁ, এডিকুয়েট মানে পর্যাপ্ত, এডিকুয়েসি ওখানে ওই টার্মটা থেকে আসছে।
অ্যাডিকুয়েসি, পর্যাপ্ততা, আমি তাও একটু শিওর হয়ে নিচ্ছি অ্যাডিকুয়েটের সাথে এটার কতটুকু মিল আছে। হ্যাঁ, পর্যাপ্ততা, সাদৃশ্য বা মিল, হারমোনিয়াম এটার সিনোনিম আকারে আসে। সো তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ ভ্যালু ইজ এসেনশিয়াল ফর এ বিজনেস লিডার। বলা হচ্ছে যে পর্যাপ্ততার অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রেঞ্জ জানাটা এবং ওই অনুযায়ী মূল্যটাকে সর্বোচ্চটুকু পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে একজন ব্যবসায়িক নেতার জন্য অপরিহার্য। এবং এই কারণে আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব থাকা দরকার যে আমার গোলস, আমার লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কিছুটা হলেও ডিগ্রি, মানে এখানে তুলনা বোঝাচ্ছে, আমাদের যে ডিগ্রি পড়ানো হতো না গ্রামারের, কিছুটা হলেও কিছু ডিগ্রি হলে আমাদের মধ্যে প্রায়োরিটাইজেশন থাকতে হবে। প্রায়োরিটাইজেশন হচ্ছে অগ্রাধিকারের ব্যাপারটা আসে না, প্রায়োরিটাইজ করা, ওই জিনিসটা থাকতে হবে। আমাদের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে কোনটা অগ্রাধিকার দিব সেটা কিছুটা হলেও থাকতে হবে। কারণ কিসের জন্য? যাতে করে এটাকে ধরে রাখা যায়, সাস্টেইন, টিকিয়ে রাখা। কোথায়? ইন প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখা যায়, অভ্যাসের মধ্যে রাখা যায়। কারণ এখানে একটা লাইন বলা হচ্ছে যে সব কিছুর উপর গুরুত্ব দেওয়া মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উপর আসলে গুরুত্ব দেওয়া না। কারণ সব কিছুর উপর গুরুত্ব দিলে তো আসলে গুরুত্ব ব্যাপারটাই থাকলো না, তাই না? গুরুত্ব তো আমরা সব কিছুতে দিই, কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দিই, রাইট? এমফেসাইজ মানে হচ্ছে তাহলে কি দাঁড়ালো? জোর দেওয়া বা গুরুত্ব দেওয়া। সবকিছুর উপর জোর দিলে তো এটা জোর দেওয়া, কোনো কিছুতে জোর দেওয়া হলো না। কারণ সবকিছুতে প্রেশার দেওয়া সম্ভব না, যে কোনো একটা দুটাতে দিতে হবে বা অল্প কিছুতে। এবং এই ধরনের গুরুত্বটা হচ্ছে বা জোর দেওয়া হচ্ছে সেলফ ডিফিটিং, নিজেকে পরাজিত করা সবকিছুর উপর গুরুত্ব দিতে গেলে। ইট ইজ ইজি টু ফোকাস অন মিস্টেকিং। সেলফ ডিফিটিং হচ্ছে নিজেকে নিজেকে হারানো, আর কিছুই না, নিজেকে পরাজিত করা। আমি সবকিছুর উপর গুরুত্ব দেওয়া মানে হচ্ছে নিজেকে পরাজিত করছি। সেলফ ডিফিটিং, ডিফিট মানে পরাজয়, পরাজিত করা, অ্যাকচুয়ালি হারানো কাউকে। It is easy to focus on mistaking a means for the end, focusing on the path instead of the destination, sticking to the objective instrument instead of the more abstract purpose is a common reason for the downfall of ventures big and small. So এইটা খুব সহজেই ফোকাস করা সহজ, যে এটা ভুল করা, মিস্টেকিং কিন্তু ভার্ব আকারে আছে, এটা ভুল করে নেওয়া, যে ফোকাসটা হচ্ছে কোনো কিছু শেষ করার একটা মানে। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, লক্ষ্যের জায়গায়, ডেস্টিনেশন মানে আমাদের গন্তব্যের জায়গায় আমরা রাস্তার উপর ফোকাস করি বেশি, এবং এটা নাকি ভুল কাইন্ড অফ। যে আমরা যখন অবজেক্টিভ ইনস্ট্রুমেন্ট মানে আমাদের যখন লক্ষ্য যেটা আছে সেটার মধ্যে লেগে না থেকে সেটার মধ্যে আমরা লেগে থাকি, বরঞ্চ আমাদের যেখানে লাগা উচিত ছিল আমাদের আসলে মোর অ্যাবস্ট্রাক্ট পারপাস, আমাদের আসলে মূল ব্যাপারটা আসলে কি, কারণটা কি, সেটাও হচ্ছে বড় বড় উদ্যোগ এবং বড় এবং ছোট উদ্যোগ যাই না হোক না কেন, সেগুলোর পতনের পেছনে একটা কমন কারণ। বলেন মিস্টার মামুন, আপনি কি বুঝতে পারছেন পুরোটা? আমিও সামথিং, সত্যি কথা। আমি যে এই আর্টিকেলগুলো যে পুরোপুরি বুঝছি, নট লাইক দিস, আমার কাছে ইকোনমিক আর্টিকেলগুলো নতুন, বাট আমার মনে হলো যে আমরা ট্রাই করতে পারি, তাই না? যে সবসময় পারা আর্টিকেল একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, কারণ যখন আমরা আটকাবো ওই জায়গায় মনে হয় আমাদের কাজ করতে হবে, তাই না? যে আর্টিকেল পড়লে পরে রিডিং সহজ হয়ে যায়। এটা ঠিক, যে পরেরগুলো আমাদের জন্য ইজি হবে। যেমন আমরা কতগুলো আর্টিকেল পড়লাম, এর মধ্যে আমার মনে হয় যে এটা মোটামুটি হার্ড লেভেলে আছে, কারণ বিজনেস টার্মসগুলো একটু বোঝার বাইরে আছে। ওকে, সো কিছু কিছু কাস্টম ম্যানেজার যারা আছেন তারা আমাদের চারপাশে যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেখান থেকে একটু ব্যাটার গ্রাস্প পাচ্ছে, গ্রাস্প ফোকাস, মানে তারা আয়ত্তটা ভালো করতে পারছেন ফোকাসটাকে। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফোকাস থ্রু স্পোর্ট, আমরা এটা একটু পরে দেখি এটার কি অবস্থা, করেন দেখি। Understanding focus through sports. It is easy for one's focus to shift from the purpose and gravitate towards indicators or parameters used to represent it. Their maximization of such indicators is mistaken for maximizing the fulfillment
fulfillment of the goal per se. This is this is evident in lawn tennis, tennis, lawn tennis, Lawn tennis, where a yeah. player would be um, where a player would prefer to distribute their efforts equally across all sets rather than go all out in the first set itself. Consider a player who exerts a superlative efforts from the beginning of the match itself, putting up a spectacle of an inaugural set, Inaugural set. and those inaugural set, and thus exhaust herself Exhausts early. herself early. Exhaust herself early. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো এটুকু পড়ে দেখি সে তো, বেশি আগে গেলে আরো ধরা যাবে না। ধাপে ধাপে আগে। সো এখান থেকে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মাথায় আসছে, সেটা হচ্ছে এটার পেছনে একটা কারণ আছে এই আর্টিকেলটা বাছাই করার। সেটা হচ্ছে যখন আর্টিকেল খুব বেশি কঠিন হয়ে যায় না, তখন দেখবেন যে বোরিং লাগতেছে। হুম এটা স্বাভাবিক। এবং আমরা ইংরেজি শেখার সময় ঠিক এই ভুলটা করি। আমরা যখন সাজেশন নিই তখন অবভিয়াসলি যারা ইংরেজি বোঝে তাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো ভালো সাইট হচ্ছে লাইক বিবিসি, তারপর হচ্ছে গার্ডিয়ান, ইকোনমিস্ট, এই পত্রিকাগুলোর নাম শুনি, তাই না, ব্লুমবার্গ। কিন্তু যাদের ইংরেজি স্কিলটা এখনও ওই লেভেলে যায় নাই, তাদের কাছে তো বোর্ড লাগবেই, তাই না? খুব স্বাভাবিক। হুম যে হচ্ছে বাংলার বাইরে কিছুই পড়ে নাই, তাকে যদি আমি শেক্সপিয়ারের মধ্যযুগীয় লেখা পড়তে দিই, যারা বোঝেন সাহিত্যের অসাস্বাদন করতে পারেন, দে উইল এনজয় ইট। বাট যারা পড়ার অভ্যাস নেই তাদের জন্য মনে হবে ওরে বাবা কোথায় এসে পড়লাম। আমাদের আজকের আর্টিকেলটার অবস্থা হচ্ছে ওইরকম। যেমন এখানে লন টেনিস নামে একটা খেলার কথা বলা হয়েছে, তাই না? এই কারণে হ্যাঁ লন টেনিস লন টেনিসে কখনো দেখেছেন? এমনি যে সানিয়া মির্জা খেলতো ওইসব টেনিস। আই এম নট শিওর অ্যাকচুয়ালি। লন টেনিস নাম শুনেছি, কিন্তু এটা যে আমাদের যে টেনিস খেলা দেখি ওইটার মতো কিনা আই এম নট শিওর। হ্যাঁ, লন টেনিস কোনটা হচ্ছে ইনডোরে যে কোর্ট থাকে না, খেলা হয়, সানিয়া মির্জা বা হচ্ছে ভেনাস, সেরেনা উইলিয়ামসরা খেলতেন, হ্যাঁ এটা হচ্ছে লন টেনিস বলতে পারি। ওইটা লন হ্যাঁ, ওটাকে লন টেনিস বলা যায়। রজার ফেদেরার ওনারা যেটা খেলেন আর কি। নাম এইটা না স্যার, এই লন টেনিস নাম তো উনকা তো লং টেনিস। না না না, এটা লন টেনিস। আবার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ছবিতে যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে মাঠে খেলা হয়, দর্শকটা থাকে। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আচ্ছা, আমি এটা একটু কনফার্ম করছি লন টেনিসটা আসলে কি, কারণ টেনিস তো বেশ কিছু ধরনের থাকে। এই দেখেন, এখানে যদি ক্রিকেট উদাহরণ ব্যবহার করতো তাহলে তো আমরা বুঝতাম, তাই না? হ্যাঁ এটা হ্যাঁ ইজিলি বোঝা যেত। ওকে। একটু ওদের যে আমেরিকান একটা খেলে না, সেই একটা বল এড়ে মারে যে একজন আবার ক্যাচ ধরে ইয়ে করে আর কি। ওই ওদের ব্যাট হলো সোজা আর কি, স্টামের মতন ওইরকম ব্যাট। ওটা তো বেসবল, বেসবল বলে। তারপর রাগবি আছে, লেক্রস আছে। সো লন টেনিসটা হচ্ছে মাঠেই খেলা হয়, যেটা মনে হলো। একটা ইনডোর হয়, একটা আউটডোরে হয় আর কি। ইনডোর স্টেডিয়াম হয়, একটা আউটডোর স্টেডিয়াম হয়। সো উদাহরণটা দিয়েছে লন টেনিস। আর লন টেনিস সম্পর্কে তো আমাদের আইডিয়া কম, তাই না? আমার অ্যাকচুয়ালি কম। সো এই ক্ষেত্রে এখানে বুঝতে আরো কষ্ট হবে। সো লেটস সি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফোকাস থ্রু স্পোর্টস। তো আমরা যে ভোকাবুলারিগুলো জানি সেগুলো দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি কি বলছে। এখানে আসলে মনোযোগটার সাথে এটা আসলে কি সম্পর্ক এখন আমরা ধরার চেষ্টা করছি। ওকে, it is easy for one's focus to shift from the purpose and gravitate towards indicators or parameters used to represent it. There, maximization of such indicators is mistaken for maximizing the fulfillment of the goal per se. Okay. So, এটা সহজ যে একজনের ফোকাসটা শিফট করা, সরে যাওয়া লক্ষ্য থেকে, পারপাস থেকে। এবং গ্র্যাভিটেট টুয়ার্ডস মানে হচ্ছে, গ্র্যাভিটেট মানে হচ্ছে ভেসে ভেসে চলে যাওয়া। গ্র্যাভিটেশন শুনেছি আমরা, মধ্যাকর্ষণ, কাইন্ড অফ ওটার মতো ভেসে ভেসে চলে যায়। ইন্ডিকেটরস অর প্যারামিটারস, নির্দেশক বা রেঞ্জের দিকে, যেটা এটাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। মানে আমাদের মনোযোগটা হচ্ছে লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে আমরা নির্দেশকের দিকে চলে যাই, এবং সেখানে ম্যাক্সিমাইজেশন অফ সাচ ইন্ডিকেটরস। সো সেই নির্দেশকগুলোর যে সর্বোচ্চকরণ, ম্যাক্সিমাইজ করার যে ব্যাপারটা, সেটাকে ভুল করে ধরে নেওয়া হয় যে এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য পূরণের সর্বোচ্চটুকু দেওয়া।
এবং এটাকে বলা হচ্ছে পার সে সাথে। ওকে, সো যাক, এই লাইনটাও বুঝতে পারিনি, খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে আসলে বললোটাই। সো পার সে মানেটা হচ্ছে বাই ইটসেলফ, ডেফিনিশন যেটা বলছে বাই ইটসেলফ এর মানে কি দাঁড়ায়? জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট। বাই নিজে নিজেই কি না, ওই বাই ইটসেলফ নাকি নিজের বাই ইটসেলফ বলা হচ্ছে পার্টসের মানে। পার্টসের সিনোনিমগুলো দেখলে বোঝা যাবে যে আসলে এটা কোন ক্ষেত্রে যায়। ইন ইটসেলফ বা বাই ডেফিনেশন, সংজ্ঞা অনুসারে, এটা বোঝার মতো, যেটা সংজ্ঞা অনুসারে যেটাকে বলা হচ্ছে। This is evident in lawn tennis, where a player would prefer to distribute their efforts equally across all sets rather than go all out in the first set itself. Consider a player who exerts a superlative effort from the beginning of the match itself, putting up a spectacle of an inaugural set and thus exhausts herself early. So I think এটাকে একটু বেটার ভাবে বোঝানো যাবে। So let's see. সো এই জিনিসটা উপরে যে প্যারাটা বলেছে সেটা নাকি প্রতীয়মান হয়, এভিডেন্ট মানে হচ্ছে প্রতীয়মান বা দেখা যায়, দৃশ্যমান হয়, সেটা দৃশ্যমান হয় লন টেনিসে, যেখানে একজন খেলোয়াড় সমস্ত সেট জুড়ে, ওখানে টেনিস কিন্তু সেটে সেটে খেলা হয় তাই না, ধরেন 15টাতে এক সেট, 15টা মানে পয়েন্ট হলে এক সেট, সো 4টা সেট থাকে বা 5টা সেট থাকে, 6টা সেট থাকে, সো সবগুলো সেট মিলিয়ে তাদের ইফোর্টটা দেয়, মানে এক সেটে সমস্ত ইফোর্ট দিয়ে নিজের কাহিল করে ফেলবো, নট লাইক দিস, তাদের সমস্ত সেটে ইফোর্টটা ছড়িয়ে দেয়, বরঞ্চ তারা প্রথম সেটেই গো অল আউট, মানে তাদের সেরা সবটুকু দিয়ে ফেলেন। অল আউট মানে হচ্ছে গো অল আউট মানে পুরোটা দিয়ে দেয়, পুরোটা না দিয়ে তারা তাদের ইফোর্টটাকে, প্রচেষ্টাটাকে সব সেটে মিলিয়ে দেয়। যে ধরে নেন কনসিডার এ প্লেয়ার যে এক্সার্টস, সে যে ব্যয় করে প্রথম থেকে ম্যাচের শুরু থেকেই সুপারলেটিভ ইফোর্ট, আমরা পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ বলেছি না, সুপারলেটিভ কি বলতাম, সর্বোচ্চ বলতাম নাকি, তারা সর্বোচ্চ ইফোর্টটা দেয় শুরু থেকে। তো কি করে, পুটিং আপ এ স্পেকটেকল অফ এন ইনঅগারাল সেট, ইনঅগারাল মানে হচ্ছে উদ্বোধনী, মানে শুরুর সেট, ফার্স্ট সেটে কি করে ওই লোক সব ইফোর্ট দিয়ে ফেলে, এবং এটা দেওয়ার কারণে সে একটা মানে দেখার মতো একটা ম্যাচ হয়, স্পেকটেকল মানে দর্শনীয় একটা ম্যাচ হয়, এবং আর্লি নিজেকে এক্সস্ট করে ফেলে, ক্লান্ত করে ফেলে। প্রথম সেটে দেখা গেলো সে খুব মানে দৌড়ায় দৌড়ায় মারতেছে, মানে টেনিস ব্যাটে বাড়ি দিচ্ছে, তো দৌড়াদৌড়ি করতে যে সে নিজের একদম কাহিল করে ফেললো প্রথম সেটে, আরও তো খেলা বাকি আছে। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সো পরের প্যারাটা পড়েন দেখি। শি উইন্স 14 গেমস। She wins 14 games in total and yet loss 6-0, 4-6. Consider her performance vis-a-vis her victorious opponent, who only won a total of 12 games in the game match. When an abstract and complex concept as value or quality is defined and perceived by ratings, many entities channel their endeavors towards enhancing their rating, often via malpractice like paid, retain, or both retains, rather than their quality. Rising their quality directly, of course, would have automatically elevated their rating in the long term. Let's again borrow some illustrations from the world of sports. ওকে, সো এইটুকু দেখি কি অবস্থা। সো একজন ফিমেল টেনিস প্লেয়ারের কথা বলা আছে। সো সে বললো যে সে 14টা গেম জিতলো টোটালি। শি উইন্স 14 গেমস ইন টোটাল অ্যান্ড ইয়েট লসেস 6-0, 4-6, 4-6. Consider her performance vis-a-vis her victorious opponent, who only won a total of 12 games in the same match.
When an abstract and complex concept as value or quality is defined and perceived by ratings, many entities channel their endeavors towards enhancing their ratings, often via malpractices like paid ratings or bot ratings, rather than their quality. Raising their quality directly, of course, would have automatically elevated their ratings in the long term. Okay, so very interesting. বলা হচ্ছে যে মেয়েটা হচ্ছে 14টা গেম জিতলো টোটাল, তারপরেও হেরেছে 6-0-তে হেরেছে প্রথম সেটে, তারপরে 4-6-তে হেরেছে, মানে তার ছিল 4 অপোনেন্টের 6। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং। তারপরেরটা ছিল তার 4 ছিল, অপোনেন্টের ছিল 6। প্রথমটা কিন্তু 6-তে জিতেছে, খেয়াল করে দেখেন। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে প্রথম ম্যাচ, ওই যে আগের প্যারাতে যেটা ছিল যে প্রথম ম্যাচে সব ইফোর্ট দিয়ে ফেলেছে, পরের ম্যাচে হেরেছে। কিভাবে হেরেছে দেখেন, প্রথমটায় অপোনেন্টকে সে 6-0-তে হারাইছে, একদম অপোনেন্টকে স্কোরই করতে দেয়নি। পরের ম্যাচে কি হয়েছে দেখেন, সে 4 অপোনেন্ট 6, পরেরটা তো সে 4 অপোনেন্ট 6, তার মানে কি হলো, অপোনেন্ট 12 পয়েন্ট করে ফেললো আর সে হলো 14 নাকি, অপোনেন্ট 14 করে। এখন সেকেন্ড, প্রথম সেটটা কিন্তু সে জিতছে, কিন্তু পরের 2টা সেটই সে হেরে গেছে, তাই না? যদিও তার যে পারফরমেন্সটা ছিল সেটা কিন্তু সে টোটাল মিলে কিন্তু 14টা গেম জিতেছে, কিন্তু তার অপোনেন্ট কিন্তু টানা 2টা শেষে 2টা জিতেছে, খেয়াল করে দেখেন, এবং ভালো ব্যবধানে জিতেছে, টানা 2টা জিতে গেছে। সে গেম জিতছে 12টা একই ম্যাচে, তার অপোনেন্ট কিন্তু সে টানা জিতেছে পরপর 2টা। প্রথম ম্যাচে কিন্তু 6-0-তে। হ্যাঁ, এটার কথা বলা হচ্ছে। যখন আমরা হচ্ছে ভ্যালু আর কোয়ালিটির সংজ্ঞাটা দেখি এবং রেটিং হিসেবে দেখি, তখন অনেক এন্টাইটি মানে হচ্ছে সত্তা, এখানে মানুষের কথা বলা হচ্ছে, অনেকেই তাদের যে প্রচেষ্টা আছে, এন্ডেভার্সটা আছে, সেটাকে চ্যানেল করে, মানে এইদিকে বাহিত করে। কোন দিকে বাহিত করছে? টুয়ার্ডস এনহ্যান্সিং দ্য রেটিংস, তাদের রেটিং বাড়ানোর ক্ষেত্রে তারা আগায়। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ম্যালপ্র্যাকটিস হচ্ছে কি জিনিস? প্র্যাকটিস মানে তো জানি আমরা অভ্যাস, তাই না? ম্যালপ্র্যাকটিসটা হচ্ছে বদ অভ্যাস, বাজে অভ্যাস। সো বাজে অভ্যাস আছে যেমন পেইড রেটিংস, টাকা পয়সা দিয়ে রেটিং দেওয়া, এরকম লোক আছে না? সো টাকা পয়সা দিয়ে রেটিং দেওয়া, কিংবা হচ্ছে বট রেটিং জিনিসটা বোঝেন? ওই মেশিন ব্যবহার করে, ওই অটো লাইকের মতো আর কি, অটো রেটিং দেয়। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, সো বলা হচ্ছে যে কোয়ালিটি ডিরেক্টলি বাড়ানোর বদলে তারা হচ্ছে কি করে, কোয়ান্টিটিটাকে বাড়ায়, রেটিংটাকে বাড়ায়। কারণ বলা হচ্ছে যদি তারা কোয়ালিটি নিয়ে কাজ করতো, সেক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে তাদের রেটিংটা কিন্তু বেড়ে যেত, এটা বলা হচ্ছে। তারপর বলা হচ্ছে যে খেলার দুনিয়া থেকে আরও কিছু ইলাস্ট্রেশন, বিস্তারিত বর্ণনা ধার নেওয়া যাক। সো যাক, টোটালি আমরা আজকে এতটুকু পর্যন্তই পড়বো। এখন আমাকে বলেন দেখি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে, যেটা আসলে কি বিষয় আর্টিকেলটা হতে পারে? মিস্টার মামুন, শুনতে পাচ্ছেন? এটা মনে হয় আমাদের আরো প্রচুর পড়তে হবে নাকি? এখানে এক একটা লাইনের মধ্যে এক একটা করে নিউ ভোকাবুলারি পাচ্ছি আমরা, তাই না? এক একটা কেন 3-4টা করে পাচ্ছি, এবং এক্স্যাক্টলি আসলে কি মিন করছে এটা বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট। আমার যেটা মনে হয় যে শুধুমাত্র আমাদের ওই ব্যাপারটাতে, মানে কি বলে এটাকে, এক্সপার্ট হতে হবে, নট লাইক দিস, মানে মোটামুটি ভালো জানতে হবে। যেমন এটার রাইটার যিনি আছেন পীতাম্বর কৌশিক, উনি একজন কলামিস্ট, রাইটার এবং রিসার্চার। বর্তমানে উনি জেভিয়ার স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ওই বেসড উনি রিসার্চটা করছেন। সো আমরা একটা কাইন্ড অফ রিসার্চ আর্টিকেল পড়ছি ব্যবসার উপর। ওকে, সো এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ফর বিং হিয়ার। সো আশা করছি আমরা কন্টিনিউ এটা শেষ করবো, টানা পড়ে যাবো, এবং এখান থেকে আমার যেটা মনে হয় যে সর্বোচ্চ আমরা যেটা নিতে পারবো সেটা হচ্ছে, হয়তো পুরো আর্টিকেলটা বুঝতে না পারলে এখান থেকে নতুন অনেক শব্দ নিতে পারবো, যেটা আমাদের রাইটিংটাকে ডেভেলপ করবে। অলরাইট, সো ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং ইন অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। গুড নাইট। গুড নাইট। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ওকে, সো যারা দেখছিলেন তাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট লেসন। আমরা চাইলে খুব ইজি আর্টিকেল বেছে নিতে পারতাম, বাট এটা বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সীমাবদ্ধতাটা আমাদের মধ্যে আসবে যখন আমরা নিজেদের সেক্টরের বাইরে, বা আমরা যতটুকু জানি তার বাইরে খুব বেশি কঠিন আর্টিকেল বাছাই করে নিব, তখন কি হবে সেটা বোঝানোর জন্য আজকের আর্টিকেলটা চুজ করা। সো আশা করছি এখান থেকে আমরা একটা লেসন নিতে পারবো, অ্যাটলিস্ট কিছু ভোকাবুলারি আমরা শিখবো। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, আমরা আর্টিকেলটা কি শেষ করতে পারি কিনা ঠিকঠাক মতো।
সো দেখা হচ্ছে আবারও ডে আফটার টুমরো, সেম টাইম সেম মোমেন্ট. So until we meet again, stay safe, keep planning, and have a great time. Good night, everyone. ভালো থাকবেন সবাই.